અને હવે પછીની પ્રસ્તુતિ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે વ્યાસ ધીમહી. નમસ્કાર. આપણે ગુજરાતીઓ વ્યાપારી બુદ્ધિ તરીકે પ્રખ્યાત છીએ. જો કે સંબંધોમાં તો વ્યાપાર ન હોય, પણ જ્યારે લાડ કે વહાલની વાત આવે ને તો પોતાની મૂડીના વ્યાજ એટલે કે પૌત્ર પૌત્રીના પ્રેમાળ, દાદા દાદીને તો કેમ ભૂલી શકાય. પોતાની જિંદગીની દોડધામમાં વ્યસ્ત પોતાના જ બાળકોનું નાનપણ ન માણી શકનાર દાદા દાદી તેમના પૌત્ર પૌત્રીનું નાનપણ જીવીને આ કમી પૂરી કરી શકે છે. જેની ધૂંધળી આંખોમાં છલકતો પ્રેમ, સૂકા હોઠો કરે અનોખી વાર્તા, કરચલીયુક્ત હાથોની મનમોહક વાનગી, વધતી વયે પણ અડગ આત્મવિશ્વાસ, પરિવારને જોડી રાખતું વ્યક્તિત્વ એટલે તો હવે આપણા ધોરણ 2ના અંગ્રેજી માધ્યમ તથા ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ તેમના દાદા દાદી પ્રત્યેનો પ્રેમ નૃત્ય રૂપે રજૂ કરશે. આભાર. દાદી અમ્મા માન જાઓ, દાદી અમ્મા માન જાઓ, છોડો જીએ ગુસ્સા જરા હંસ के दिखाओ. दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जीए गुस्सा जरा हंस के दिखाओ. दादी अम्मा मान जाओ. छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो. गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ. दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जिए गुस्सा जरा हंस के दिखाओ. दादी अम्मा मान जाओ. अरे देखो देखो क्या क्या करतब दिखलाती है. कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी बन जाती है. हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं. दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं. मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा. मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा. कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं. 16-17 साल की छड़ी है बड़ी कमाल की. पास अगर कोई दुश्मन आए, छड़ी मार कर उसे भगाए. ખૂબ સરસ. દાદા અને દાદી, પૌત્ર અને પૌત્રીના સંબંધને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યું ધોરણ 2 ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓએ. આપ જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માણી રહ્યા છો એના અમારા કોરિયોગ્રાફર છે શ્રી જલ્પાબેન સંઘવી, જેમની કોરિયોગ્રાફીથી અમારા વિદ્યાર્થીઓ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અને હવે અમારા તેજસ્વી વિદ્યાર્થી સ્ટાન્ડર્ડ 9th ઇંગ્લિશના પરસાણિયા રિયા આપની સમક્ષ એક વક્તવ્ય પ્રસ્તુત કરશે. પરસાણિયા રિયા.
अत्रे उपस्थित सभी मेहमानों का मैं अब हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं हमारे तमाम ट्रस्टीश्रियों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं रिया हरेश भाई परसानिया श्री जीटी शेठ विद्यालय में 9वीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम में अभ्यास करती हूँ, जहाँ के शिक्षक माँ की तरह पढ़ाए और अच्छी बातें सिखाए वह मेरी पाठशाला श्री जीटी शेठ विद्यालय। जहाँ के प्रिंसिपल बच्चों को प्रगति की ओर ले जाए वह मेरी पाठशाला श्री जीटी शेठ विद्यालय। जहाँ के ट्रस्टी बच्चों की प्रगति में अपना पूरा योगदान दे वह मेरी पाठशाला श्री जीटी शेठ विद्यालय। जहाँ के लोग अपने अतिथि का पूरे मन से स्वागत करें वह मेरी पाठशाला श्री जीटी शेठ विद्यालय। जिस शाला को 2016 और 2017 में द बेस्ट स्कूल अवार्ड दिया गया वो मेरी पाठशाला श्री जीटी शेठ विद्यालय। और जहाँ के बच्चे हर चीज़ में खुशी खुशी हिस्सा ले वह हम श्री जीटी शेठ विद्यालय के विद्यार्थी। मुझे यकीन है आप सब भी मेरी तरह आज के दिन के लिए उत्साहित होंगे। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि स्कूल में बिताया गया हर पल हमारे ज़िंदगी का सबसे यादगार पल होता है, और यहीं पर हम वे शिक्षक से मिलते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम उज्जवल भविष्य के पथ पर चल सकें। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं श्री जीटी शेठ विद्यालय की विद्यार्थिनी हूँ, जहाँ के शिक्षक मुझे हर अच्छी बात के लिए प्रेरित करते हैं, जहाँ के प्रिंसिपल मेरी प्रगति का हिस्सा बनते हैं और जहाँ के ट्रस्टी मेरी प्रगति में पूरा योगदान देते हैं। विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है और यहाँ ही विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य की नींव स्थापित होती है। हमारा विद्यालय पिछले कई साल से कई बच्चों के ज़िंदगी में एक ज्ञान का दिया जलाता आ रहा है और जलाता रहेगा, और हमारा विद्यालय यूं ही असीम छात्रों की सफलता की गाथा लिखता रहेगा। हम सब गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन हम बच्चे इस बात पे भी गर्व महसूस करते हैं कि हम श्री जीटी शेठ विद्यालय के विद्यार्थी हैं। हम छात्र ना केवल भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं परंतु पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और जो वही छात्र हमारे ही तरह हमारे ही कक्ष में और हमारे ही शिक्षक से पढ़े बड़े हैं, इस बात पे ना केवल हम गर्व महसूस कर रहे हैं और ना ही केवल आप गर्व महसूस कर रहे हैं परंतु पूरा भारत इस बात पे गर्व महसूस करता है। और हम भी वादा करते हैं कि हम भी उनके ही तरह ना केवल भारत का नाम रोशन करेंगे परंतु भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। અને હવે પછીના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની પ્રસ્તુતિ કરવા જઈ રહી છે એ અમારી વિદ્યાર્થી અમારી શાળાનું વિશેષ ગૌરવ છે, જેનું નામ છે શેખ સુલતાના। આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હમણાં જ આ જ મહિનામાં રામકૃષ્ણ આશ્રમમાં શહેર કક્ષાના અંગ્રેજી વક્તૃત્વ શ્રેણી અંતર્ગત અમારી વિદ્યાર્થીની શેખ સુલતાના પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી અને શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું છે। રામકૃષ્ણ આશ્રમ આયોજિત શહેર કક્ષા ઇલોકેશન કોમ્પિટિશન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ફર્સ્ટ રેન્ક શેખ સુલતાના। પ્લીઝ તાળીઓથી આપણે સૌ એની સિદ્ધિને વધાવી લઈએ। અને હવે આ શેખ સુલતાના આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે હવે પછીની કૃતિ। નમસ્કાર। પોતાનું સંતાન વિશ્વમાં પોતાનાથી પણ વધુ પ્રગતિ કરે કદાચ દરેક પિતાના મનમાં સતત એ જ રટણ રહેતું હોય છે। એ કારણે જ નાનપણમાં પિતા બાળકને ખભે બેસાડીને આખી દુનિયા બતાવે છે, જેથી પોતાના કરતાં પણ વધુ ઊંચાઈએથી જોઈ અને સમજી શકે। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता एक नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो हवे आपणे माणीए पिता पुत्रना संबंध दर्शावती कृति जे धोरण 6-7 ना विद्यार्थीओ द्वारा रजू करवामां आवे छे।
मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाएं मांगू रे। છલકતો જાય છે, લાગણી ઘેરાય છે ને તું વરસતો જાય છે। તૂટીને હું વિખરાઉં પણ સપના તારા તૂટે નહીં, મારા શ્વાસ છૂટી જાય પણ કદી સ્મિત તારું છૂટે નહીં। પાપા પગલી તે કીધી ઝાલીને મારો હાથ, જીવની ઢગલી મેં આખી રાખી છે તારી કાજ। પાપા પગલી તે કીધી ઝાલીને મારો હાથ, જીવની ઢગલી મેં આખી રાખી છે તારી કાજ। મારા વાલા आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। હુંફાળા સંબંધને રજૂ કરતી કૃતિ હતી ધોરણ 6 અને 7ના અંગ્રેજીને ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓની। અને હવે પછીનો સંબંધ છે માતા અને પુત્રનો। ધોરણ 3ના બંને માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ આપની સમક્ષ આ કૃતિ પ્રસ્તુત કરશે। પ્રસ્તુતિ ધકાણ શ્રદ્ધા। નમસ્કાર।
કહેવાય છે કે માતાનો પોતાના બાળક સાથેનો સંબંધ અન્ય દરેક સંબંધો કરતાં 9 મહિના વધારે હોય છે. ઈશ્વર પછીનો સર્જનહાર એટલે માં. આથી જ કહ્યું છે, ખુદા કા કામ થા મોહબ્બત वो माँ करने लगी, खुदा का काम था हिफाजत वो माँ करने लगी, खुदा का काम था बरकत वो भी माँ करने लगी. देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया. वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो ગયા. સાચે જ માના પ્રેમના તોલે કોઈ જ ન આવે. તો આવું જ લાગણી દર્શાવતું એક સુંદર ડાન્સ સોંગ પ્રસ્તુત કરશે ધોરણ 3 બંને માધ્યમોના વિદ્યાર્થીઓ. થેન્ક યુ. હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો. મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો. મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો. મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. આમાં સુવાડે બિને પોડી પોતે, પીડા પાનું પંડે તજે સ્વાદ તોતે. મને સુખ માટે કટું કોણ ખાતું, મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું. उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ. आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ. आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की. डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह. ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी. चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी. हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं.
बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। આપ સૌ માણી રહ્યા છો હેમુગઢવી નાટ્યગૃહના આ રંગમંચ ઉપર શ્રી જીટી શેઠ વિદ્યાલયનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ 2023 અને 24 સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની ધરોહરમાં આગલી પ્રસ્તુતિ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે ધીમહી વ્યાસ ધીમહી. ગુજરાત એટલે વિશાળ ભારતના સમૃદ્ધિને આમતું રાજ્ય. ગુજરાતની પ્રજા એટલે સાહસિક, વ્યાપારી બુદ્ધિ ધરાવનાર તથા પ્રજાને ગમતી તથા આ જ રીતે સત્યના આગ્રહી ગાંધીજી ગુજરાતી. અડગ આત્મવિશ્વાસ ધરાવનાર સરદાર પટેલ પણ ગુજરાતી. આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ ગુજરાતી. તો ચાલો આપણે પણ ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ અનુભવીએ અને માણીએ ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીનીઓનો ડાન્સ. અરે કિનારા તો સ્થિર અને સલામત હોય, પણ માણસ એના માટે નથી સર્જાણો. અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીધર નાગ જેવા દરિયાની સામે ઉતરે અને ઉતરવું પડે, કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની બગલીને, નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલીને. તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડનો પ્રવાસી, એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડનો પ્રવાસી. ગોતીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતીલો. એ પતિ જે મજામાં ખાલી વાવટા બજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો. ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે, આપણે તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. ઓચિંતું
મને રસ્તે મળે ને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે ઓચિંતું કોઈ મને ફાટેલા ખિસ્સાની યાદમાં મૂકી છે અમે છલકાતી મલકાતી મોજ ફાટેલા ખિસ્સાની યાદમાં મૂકી છે અમે છલકાતી મલકાતી મોજ એકલો હોય તો એ મેળામાં હું એવું લાગ્યા કરે છે મને રોજ તાળું વસાય નહીં એવડી પટારીમાં આપણો ખજાનો હેમ કેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે ઓચિંતું ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે ને પછી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપરથી જીટી શેઠનો આ વાર્ષિકોત્સવ છે. કમ ઓન, તાળીઓથી આપણે સૌ વધાવી લઈએ આ સુંદર મજાના રંગમંચની પ્રસ્તુતિને. અને હવે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે દેશભક્તિની કૃતિ शेख सुल्ताना. नमस्कार. शून्य से नीचे चटक जाती है हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां. फिर ये कौन लोग हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री पर तिरंगे के तार कस रहे हैं, जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं. जाबाजियां हार्ड मास के पुतलों में कहा, इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए. फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इसके लिए कोई और सबूत चाहिए. कुछ ऐसा ही नाता एक देशभक्त का अपने देश के साथ जुड़ा हुआ होता है. इसी बात पर आइए हम भी एक ऐसी ही प्रस्तुति का आनंद उठाएं और माँ भारती को हमारी एक शाम समर्पित करें, जिन्हें प्रस्तुत करेंगे 8वीं कक्षा के गुजराती और अंग्रेजी माध्यम के छात्र. हे मारी जननी ना, हे मारी जननी ना, मारी जननी ना हैया मा पोडंता पोडंता पीधो कसुंबी नो रंग. हिमाना धोड़ा धावण केरी धाराए धाराए पाम्यो कसुंबी नो रंग. हो राज मने लाग्यो, हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग. कसुंबी नो रंग.
એમાંના ધોળા ધાવણ કેરી ધારાએ ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ. રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. કસુંબીનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. હે મારી બહેનીના કંઠની તરતા લરડામાં ઘોડ્યો કસુંબીનો રંગ. હે ઓલ્યા ભીષણ રાત્રિ કેરા પહાડોની ત્રાડોમાં તોડ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો, હો રાજ મને લાગ્યો, હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. કસુંબીનો રંગ. કસુંબીનો રંગ. કસુંબીનો રંગ. ઓ ઓ ઓ ઓ કસુંબીનો રંગ. હે દુનિયાના વીરોના લીલા બલિદાનોમાં ભભક્યો કસુંબીનો રંગ. હે વાસાગરને પાડે સ્વાધીનતાની કબરોમાં મેં કયો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો, હો રાજ મને લાગ્યો, હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. કસુંબીનો રંગ. કસુંબીનો રંગ. કસુંબીનો રંગ. ઓ ઓ ઓ હો રાજ મને લાગ્યો. હો રાજ મને લાગ્યો. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આ છે કસુંબીનો રંગ. જય જય ગરવી ગુજરાત. જીટી શેઠ વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ પ્રસ્તુત કર્યો કસુંબીનો રંગ. અને હવે પછીની પ્રસ્તુતિ આપની સમક્ષ રજૂ કરે છે નૈઋતિબેન માકડ. બાળકોમાં જો નાનપણથી જ દેશપ્રેમના બીજ આરોપણ કરવામાં આવે ને તો એ દેશનું ભવિષ્ય અવશ્ય ઉજળું બની શકે છે. તો શ્રી જીટી શેઠ વિદ્યાલયના પ્લે હાઉસના સૌથી નાના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ પોતાની વેશભૂષા દ્વારા આપણને દેશભક્તિના રંગે રંગવા આવી રહ્યા છે. જેમાં સૌથી પહેલાં છે બોયઝમાં ચૌહાણ ઓમ, જે બન્યા છે મહાત્મા ગાંધી. દેશાણી જશરાજ, જે બન્યા છે ભગતસિંહ.
સચદેવ જીયાંશ જે બન્યા છે બાબા સાહેબ આંબેડકર. ગોંડલિયા સ્મિત જે બન્યા છે જવાહરલાલ નહેરુ. સાયાણી સ્વયં જે બન્યા છે વલ્લભભાઈ પટેલ. બારૈયા નક્ષ જે બન્યા છે સુભાષચંદ્ર બોઝ. ગર્લ્સ જેમાં સૌથી પહેલા છે ગોહેલ આદ્યા જે આપણા ભારત માતા બન્યા છે. ઉપાધ્યાય નવધા જે કલ્પના ચાવલા બન્યા છે. સાયાણી શ્રેયા જે ઇન્દિરા ગાંધી બનેલા છે. ભાડોલિયા ધ્યાની જે કસ્તુરબા બનેલા છે. સોલંકી યશોધરા જે સરોજિની નાયડુ બન્યા છે. બોરીચા સિદ્ધિ જે મીરાબાઈ બનેલા છે. વાડા ધ્વનિબા જે રાણી લક્ષ્મીબાઈ બનેલા છે. તેમજ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ પંડ્યા મિશ્રી જે મધર ટેરેસા બનેલા છે. તો આવો આપણે આ સૌ બાળકોને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. હેલો, શિક્ષિકા બેને તો દરેકના નામ સાથે કોણ શું બન્યું છે કહી જ દીધેલું છે, પણ પ્રયત્ન એવો છે કે બાળક પોતે એવું બોલે કે તે શું બન્યો છે. એ ફક્ત ને ફક્ત એટલા માટે કે તે પણ એવું અત્યારથી જ શીખે, જેમ કીધું છે તે પ્રમાણે એવા જ દેશભક્તિના બીજ પોતાનામાં રોપે, એવા એક પ્રયત્ન રૂપે આ એક નાનકડો એવો પ્રયાસ કરેલ છે. તો બાળકને માઇક આપીએ છીએ, પછી હવે તેની મરજી છે કે તે બોલે છે કે કેમ. આપણે જોઈએ. બેન, તમે શું બન્યા છો? મધર ટેરેસા. રાણી લક્ષ્મીબાઈ. હું વિવેકાનંદ છું. હું પતે હું છું પદાસી. હું આજા. જોરથી ફરી વખત. આજા. હું ભારત માતા છું. હું કાંતિકી છું. હું આંબેડકર છું. ચશ્મા પહેલે. હું જવાહરલાલ નહેરુ છું. હું કલ્પના ચાવલા છું. વેરી ગુડ. હું છું ભારત. શું છો? ના આવડે છે. શું છો બેટા? હું આવડ હું. હું એને મીરાબાઈ હું. સરોજિની નાયડુ. આઈ એમ સરોજિની નાયડુ. થેન્ક યુ. ચાલો, દરેક બાળકો પોતાના શિક્ષકની સાથે લાઈનમાં જશે. થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ સુંદર. થેન્ક યુ દરેક શિક્ષક મિત્રોને, નાના નાના ભૂલકાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, અમારા જીટી શેઠના ખીલી રહેલા પુષ્પો. ખૂબ સુંદર પ્રસ્તુતિ. કાર્યક્રમના સમાપન તરફ જઈ રહ્યા છીએ. અમારા અંગ્રેજી માધ્યમના આચાર્ય આદરણીય શ્રી તેરૈયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રાસંગિક આભાર વિધિ પ્રસ્તુત કરે. આદરણીય શ્રી તેરૈયા સાહેબ. શ્રી ગુલાબચંદ તલકચંદ શેઠ વિદ્યાલયના વર્ષ 2023-24ના આ સુંદર મજાના વાર્ષિક ઉત્સવમાં આજે દરેક વિદ્યાર્થીની સાથોસાથ એના પેરેન્ટ્સ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એનો અમને ખૂબ જ આનંદ અને ગૌરવ છે. વિશેષ સમય ના લેતા આટલી સરસ મજાની કાર્યક્રમની પાછળ જેમનું પીઠબળ રહ્યું છે એવી અમારી શાળાના સંચાલનમાં
જે મુખ્ય ફાળો સિંહ ફાળો ગણી શકાય એવા માનનીય મુંબઈના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, માનનીય શ્રી મનસુખભાઈ કોઠારી સાહેબ, શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ પારેખ સાહેબ, શ્રી નવનીતભાઈ જાટકિયા સાહેબ, શ્રી કેતનભાઈ મહેતા સાહેબ અને ધ જૈન એજ્યુકેશન સોસાયટીના પ્રમુખ માનનીય શ્રી શાહ સાહેબ, સ્થાનિક રાજકોટ લેવલે સ્થાનિક કમિટીના માનનીય સભ્યો શ્રી માનનીય શ્રી હરેશભાઈ ઓરા, માનનીય શ્રી વિનોદભાઈ ગોસલિયા, માનનીય શ્રી અતુલભાઈ મોદી, માનનીય શ્રી ડૉક્ટર રાજુભાઈ કોઠારી, માનનીય શ્રી યોગેનભાઈ મહેતા, માનનીય શ્રી ભાવિનભાઈ દફતરી, માનનીય શ્રી પ્રદીપભાઈ ઓરા, માનનીય શ્રી રાજેશભાઈ પારેખ અને અમારા આમંત્રણને માન આપી વિવિધ સંસ્થામાંથી પધારેલ ટ્રસ્ટીગણ, આચાર્યશ્રીઓ, ડીઓ કચેરીમાંથી પધારેલ ડીઓ કચેરીના પ્રતિનિધિશ્રી અને સૌ વાલી, વિદ્યાર્થી અને સૌનો જીટી શેઠ પરિવાર વતી હૃદયપૂર્વકનો આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. સર્વે વાલીઓને વિનંતી 2 મિનિટ માટે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. અમારા નાનકડા ભૂલકાઓ અને અમારા આદરણીય ટ્રસ્ટીશ્રીઓ એક મંચ પર એક સાથે ઉપસ્થિત થશે. આદરણીય સર્વે ટ્રસ્ટીશ્રીઓને વિનંતી કે મંચ પર ઉપસ્થિત થશે. આપણે રાષ્ટ્રગાન સાથે આજના કાર્યક્રમની સમાપન વિધિ તરફ પ્રસ્થાન કરીશું. સર્વે વાલી મિત્રોને વિનંતી, રાષ્ટ્રગીત માટે પોતાના સ્થાન પર ઊભા થશે અને કેજીના નાનકડા ભૂલકાઓ, એસપીસી, સ્કાઉટ ગાઈડ, કેડેટ્સ, સર્વે ટ્રસ્ટીશ્રીઓ અમારા નાનકડા ભૂલકાઓને સુંદર મજાની કોરિયોગ્રાફી કરીને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા માટે શાળા પરિવાર જલપાબેનનો આભાર માને છે. થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. આપના સહયોગથી અમારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને 4 ચાંદ લાગ્યા છે. અને હવે જે ક્ષણની સર્વે શિક્ષક મિત્રોને વિનંતી કે સ્ટેજ પાસે આવી જાય, સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. આપણી શાળાના વાર્ષિકોત્સવની આ પરંપરા છે. ભારતના ગૌરવને પ્રસ્તુત કરતું રાષ્ટ્રગાન. સાવધાન, એક સાથ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता. जय है जय है जय है जय 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 है. भारत माता की, भारत माता की, ભારત માતા કી. આ સાથે જ આ કાર્યક્રમને વિરામ આપીએ છીએ. આભાર.